استثنا 27واں باب۔ پھر موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے ساتھ ہو کر لوگوں سے کہا کہ جتنے حکم آج کے دن میں تم کو دیتا ہوں ان سب کو ماننا، اور جس دن تم یردن پار ہو کر اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچو، تو بڑے بڑے پتھر کھڑے کر کے ان پر چونے کی استرکاری کرنا، اور پار ہو جانے کے بعد اس شریعت کی سب باتیں ان پر لکھنا، تاکہ اس وعدہ کے مطابق جو خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ سے کیا، اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، یعنی اس ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، تو پہنچ جائے۔ سو تم یردن کے پار ہو کر ان پتھروں کو جن کی بابت میں تم کو آج کے دن حکم دیتا ہوں، کوہ ایبال پر نصب کر کے ان پر چونے کی استرکاری کرنا، اور وہیں تو خداوند اپنے خدا کے لیے پتھروں کا ایک مذبح بنانا، اور لوہے کا کوئی اوزار ان پر نہ لگانا، اور تو خداوند اپنے خدا کا مذبح بے تراشے پتھروں سے بنانا، اور اس پر خداوند اپنے خدا کے لیے سوختنی قربانیاں گزراننا، اور وہیں سلامتی کی قربانیاں چڑھانا اور ان کو کھانا، اور خداوند اپنے خدا کے حضور خوشی منانا، اور ان پتھروں پر اس شریعت کی سب باتیں صاف صاف لکھنا۔ پھر موسیٰ اور لاوی کاہنوں نے سب بنی اسرائیل سے کہا، اے اسرائیل، خاموش ہو جا اور سن، تو آج کے دن خداوند اپنے خدا کی قوم بن گیا ہے۔ سو تو خداوند اپنے خدا کی بات سننا اور اس کے سب آئین اور احکام پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں عمل کرنا۔ اور موسیٰ نے اسی دن لوگوں سے تاکید کر کے کہا کہ جب تم یردن پار ہو جاؤ تو کوہ گرزیم پر شمعون اور لاوی اور یہودا اور اشکار اور یوسف اور بنیامین کھڑے ہوں اور لوگوں کو برکت سنائیں، اور روبن اور جد اور آشر اور زبلون اور دان اور نفتالی کوہ ایبال پر کھڑے ہو کر لعنت سنائیں، اور لاوی بلند آواز سے سب اسرائیلی آدمیوں سے کہیں کہ لعنت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے، اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے، اور سب لوگ جواب دیں اور کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنے پڑوسی کی حد کے نشان کو ہٹائے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اندھے کو راستہ سے گمراہ کرے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے مقدمہ کو بگاڑے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنے باپ کی بیوی سے مباشرت کرے، کیونکہ وہ اپنے باپ کے دامن کو بے پردہ کرتا ہے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو کسی چوپائے کے ساتھ جمع کرے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنی بہن سے مباشرت کرے، خواہ وہ اس کے باپ کی بیٹی ہو خواہ ماں کی، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنی ساس سے مباشرت کرے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنے ہمسایہ کو پوشیدگی میں مارے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو بے گناہ کو قتل کرنے کے لیے انعام لے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اس شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے
उन पर कायम ना रहे। और सब लोग कहें आमीन। इस्तिस्ना 28वां बाब। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे, यानी गाय बैल की बढ़ती, और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी खटोती दोनों मुबारक होंगे। और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ता से आएंगे, पर 7-7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले, तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। और दुनिया की सब कौमें ये देखकर कि तू खुदावंद के नाम से कहलाता है, तुझसे डर जाएंगी। और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खाई थी, उसमें खुदावंद तेरी औलाद को और तेरे चौपायों के बच्चों को और तेरी जमीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझको बरौमंद करेगा। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाए। और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, पर खुद कर्ज नहीं लेगा। और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सिर ठहराएगा। और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूं सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। और जिन बातों का मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं हाथ मुड़कर और माबूदों की पैरवी और इबादत न करे। लेकिन अगर तू ऐसा ना करे, तो खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आईन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें जो तुझ पर नाजल होंगी और तुझको ले लेंगी। शहर में भी तू लानती होगा और खेत में भी लानती होगा। तेरा टोकरा और तेरी खटोती दोनों लानती ठहरेंगे। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे लानती होंगे। तू अंदर आते लानती ठहरेगा और बाहर जाते भी लानती ठहरेगा। खुदावंद उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए लानत और इस्तराब और फिटकार को तुझ पर नाजल करेगा, जब तक कि तू हलाक होकर जल्द नेस्तो नाबूद ना हो जाए। ये तेरी उन बद अमालियों के सबब से होगा जिनको करने की वजह से तू मुझको छोड़ देगा। खुदावंद ऐसा करेगा कि वबा तुझसे लिपटी रहेगी, जब तक कि वो तुझको उस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को तू वहां जा रहा है
فنا نہ کر دے۔ خداوند تجھ کو تیپدک اور بخار اور سوزش اور شدید حرارت اور تلوار اور باد سموم اور گیروائی سے مارے گا، اور یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک کہ تو فنا نہ ہو جائے۔ اور آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا، اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی۔ خداوند می کے بدلے تیری زمین پر خاک اور دھول برسائے گا، یہ آسمان سے تجھ پر پڑتی ہی رہے گی جب تک کہ تو ہلاک نہ ہو جائے۔ خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا، تو ان کے مقابلہ کے لیے تو ایک ہی راستہ سے جائے گا، اور ان کے سامنے سے 7 راستوں سے ہو کر بھاگے گا۔ اور دنیا کی تمام سلطنتوں میں تو مارا مارا پھرے گا، اور تیری لاش ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوگی، اور کوئی ان کو ہنکا کر بھگانے کو بھی نہ ہوگا۔ خداوند تجھ کو مصر کے پھوڑوں اور بواسیر اور کھجلی اور خارش میں ایسا مبتلا کرے گا کہ تو کبھی اچھا بھی نہیں ہونے کا۔ خداوند تجھ کو جنون اور نابینائی اور دل کی گھبراہٹ میں بھی مبتلا کر دے گا، اور جیسے اندھا اندھیرے میں ٹٹولتا ہے ویسے ہی تو دوپہر دن کو ٹٹولتا پھرے گا، اور تو اپنے سب دھندوں میں ناکام رہے گا، اور تجھ پر ہمیشہ ظلم ہی ہوگا، اور تو لٹتا ہی رہے گا، اور کوئی نہ ہوگا جو تجھ کو بچائے۔ عورت سے منگنی تو کرے گا، لیکن دوسرا اس سے مباشرت کرے گا۔ تو گھر بنائے گا پر اس میں بسنے نہ پائے گا۔ تو تاکستان لگائے گا پر اس کا پھل استعمال نہ کرے گا۔ تیرا بیل تیری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا، پر تو اس کا گوشت کھانے نہ پائے گا۔ تیرا گدھا تجھ سے جبرن چھین لیا جائے گا اور تجھ کو پھر نہ ملے گا۔ تیری بھیڑیں تیرے دشمنوں کے ہاتھ لگیں گی، اور کوئی نہ ہوگا جو تجھ کو بچائے۔ تیرے بیٹے اور بیٹیاں دوسری قوموں کو دی جائیں گی، اور تیری آنکھیں دیکھیں گی، اور سارے دن ان کے لیے ترستے ترستے رہ جائیں گی، اور تیرا کچھ بس نہیں چلے گا۔ تیری زمین کی پیداوار اور تیری ساری کمائی کو ایک ایسی قوم کھائے گی جس سے تو واقف نہیں، اور تو سدا مظلوم اور دبا ہی رہے گا، جب تک کہ ان باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا۔ خداوند تیرے گھٹنوں اور ٹانگوں میں ایسے برے پھوڑے پیدا کرے گا کہ ان سے تو پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک شفا نہ پائے گا۔ خداوند تجھ کو اور تیرے بادشاہ کو، جسے تو اپنے اوپر مقرر کرے گا، ایک ایسی قوم کے بیچ لے جائے گا جسے تو اور تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں، اور وہاں تو اور معبودوں کی جو محض لکڑی اور پتھر ہیں عبادت کرے گا۔ اور ان سب قوموں میں جہاں جہاں خداوند تجھ کو پہنچائے گا تو باعث حیرت اور ضرب المثل اور انگشت نما بنے گا۔ تو کھیت میں بہت سا بیج لے جائے گا، لیکن تھوڑا سا جمع کرے گا، کیونکہ ٹڈی اسے چاٹ لے گی۔ تو تاکستان لگائے گا اور ان پر محنت کرے گا، لیکن تو مے پینے اور نہ انگور جمع کرنے پائے گا، کیونکہ ان کو کیڑے کھا جائیں گے۔ تیری سب حدود میں زیتون کے درخت لگے ہوں گے، پر تو ان کا تیل نہیں لگانے پائے گا، کیونکہ تیرے زیتون کے درختوں کا پھل جھڑ جایا کرے گا۔ تیرے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں گی، پر وہ سب تیرے نہ رہیں گے، کیونکہ وہ اسیر ہو کر چلے جائیں گے۔ تیرے سب درختوں اور تیری زمین کی پیداوار پر ٹڈیاں قبضہ کر لیں گی،
پردیسی جو تیرے درمیان ہوگا وہ تجھ سے بڑھتا اور سرفراز ہوتا جائے گا، پر تو پست ہی پست ہوتا جائے گا۔ وہ تجھ کو قرض دے گا پر تو اسے قرض نہ دے سکے گا۔ وہ سر ہوگا اور تو دم ٹھہرے گا۔ اور چونکہ تو خداوند اپنے خدا کے ان حکموں اور آئین پر جن کو اس نے تجھ کو دیا ہے عمل کرنے کے لیے اس کی بات نہیں سنے گا، اس لیے یہ سب لعنتیں تجھ پر آئیں گی اور تیرے پیچھے پڑی رہیں گی اور تجھ کو لے لیں گی جب تک تیرا ناس نہ ہو، اور تجھ کو لے لیں گی جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے، اور وہ تجھ پر اور تیری اولاد پر سدا نشان اور اچنبے کے طور پر رہیں گی۔ اور چونکہ تو باوجود سب چیزوں کی فراوانی کے فرحت اور خوش دلی سے خداوند اپنے خدا کی عبادت نہیں کرے گا، اس لیے بھوکا اور پیاسا اور ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تو اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرے گا جن کو خداوند تیرے برخلاف بھیجے گا، اور غنیم تیری گردن پر لوہے کا جو آ رکھے رہے گا جب تک وہ تیرا ناس نہ کر دے۔ خداوند دور سے بلکہ زمین کے کنارے سے ایک قوم کو تجھ پر چڑھا لائے گا جیسے عقاب ٹوٹ کر آتا ہے۔ اس قوم کی زبان کو تو نہیں سمجھے گا۔ اس قوم کے لوگ ترش رو ہوں گے جو نہ بڈھوں کا لحاظ کریں گے نہ جوانوں پر ترس کھائیں گے، اور وہ تیرے چوپایوں کے بچوں اور تیری زمین کی پیداوار کو کھاتے رہیں گے جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے۔ اور وہ تیرے لیے اناج یا مے یا تیل یا گائے بیل کی بھرتی یا تیری بھیڑ بکریوں کے بچے کچھ نہیں چھوڑے گا جب تک وہ تجھ کو فنا نہ کر دیں۔ اور وہ تیرے تمام ملک میں تیرا محاصرہ تیری ہی بستیوں میں کیے رہیں گے جب تک تیری اونچی اونچی فصیلیں جن پر تیرا بھروسہ ہوگا گر نہ جائیں۔ تیرا محاصرہ وہ تیرے ہی اس ملک کی سب بستیوں میں کریں گے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے۔ تب اس محاصرہ کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں تو اپنے دشمنوں سے تنگ آ کر اپنے ہی جسم کے پھل کو یعنی اپنے ہی بیٹوں اور بیٹیوں کا گوشت جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو عطا کیا ہوگا کھائے گا۔ وہ شخص جو تم میں ناز پروردہ اور نازک بدن ہوگا اس کی بھی اپنے بھائی اور ہم آغوش بیوی اور اپنے باقی ماندہ بچوں کی طرف بری نظر ہوگی، یہاں تک کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی اپنے ہی بچوں کے گوشت میں سے جن کو وہ خود کھائے گا کچھ نہیں دے گا، کیونکہ اس محاصرہ کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں جب تیرے دشمن تجھ کو تیری ہی سب بستیوں میں تنگ کر کے ماریں گے تو اس کے پاس اور کچھ باقی نہ رہے گا۔ وہ عورت بھی جو تمہارے درمیان ایسی ناز پروردہ اور نازک بدن ہوگی کہ نرمی اور نزاکت کے سبب سے اپنے پاؤں کا تلوا بھی زمین سے لگانے کی جرت نہ کرتی ہو، اس کی بھی اپنے پہلو کے شوہر اور اپنے ہی بیٹے اور بیٹی اور اپنے ہی نوزائیدہ بچے کی طرف جو اس کی رانوں کے بیچ سے نکلا ہو، بلکہ اپنے سب لڑکے بالوں کی طرف جن کو وہ جنے گی بری نظر ہوگی، کیونکہ وہ تمام چیزوں کی قلت کے سبب سے انہی کو چھپ چھپ کر کھائے گی۔ جب اس محاصرہ کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں تیرے دشمن تیری ہی بستیوں میں تجھ کو تنگ کر ماریں گے، اگر تو اس شریعت کی ان سب باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں احتیاط رکھ کر اس پر عمل نہ کرے کہ تجھ کو خداوند اپنے خدا کے جلالی
اور मुहीब नाम का खौफ हो, तो खुदावंद तुझ पर अजीब आफतें नाजल करेगा और तेरी औलाद की आफतों को बढ़ाकर बड़ी और देर पा आफतें और सख्त और देर पा बीमारियां कर देगा। और मिस्र के सब रोग जिनसे तू डरता था तुझको लगाएगा, और वो तुझको लगे रहेंगे। और उन सब बीमारियों और आफतों को भी जो इस शरीयत की किताब में मज़कूर नहीं है, खुदावंद तुझको लगाएगा, जब तक तेरा नाश ना हो जाए। और चूंकि तू खुदावंद अपने खुदा की बात नहीं सुनेगा, इसलिए कहां तो तुम कसरत में आसमान के तारों की मानिंद हो, और कहां शुमार में थोड़े ही से रह जाओगे। तब ये होगा कि जैसे तुम्हारे साथ भलाई करने और तुमको बढ़ाने से खुदावंद खुशनूद हुआ, ऐसे ही तुमको फना कराने और हलाक कर डालने से खुदावंद खुशनूद होगा, और तुम उस मुल्क से उखाड़ दिए जाओगे जहां तू उस पर कब्जा करने को जा रहा है। और खुदावंद तुझको जमीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तमाम कौमों में परागंदा करेगा। वहां तू लकड़ी और पत्थर के और माबूदों की, जिनको तू या तेरे बाप दादा जानते भी नहीं, प्रस्तश करेगा। उन कौमों के बीच तुझको चैन नसीब ना होगा, और ना तेरे पांव के तलवे को आराम मिलेगा, बल्कि खुदावंद तुझको वहां दिले लजरान और आंखों की धुंधलाहट और जी की कुड़हन देगा, और तेरी जान दुबधे में अटकी रहेगी, और तू रात दिन डरता रहेगा, और तेरी जिंदगी का कोई ठिकाना ना होगा। और तू अपने दिली खौफ के और उन नजारों के सबब से, जिनको तू अपनी आंखों से देखेगा, सुबह को कहेगा कि ऐ काश कि शाम होती, और शाम को कहेगा ऐ काश कि सुबह होती। और खुदावंद तुझको किश्तियों में चढ़ाकर उस रास्ता से मिस्र में लौटा ले जाएगा, जिसकी बाबत मैंने तुझसे कहा कि तू उसे फिर कभी ना देखना। और वहां तुम अपने दुश्मनों के गुलाम और लौंडी होने के लिए अपने को बेचोगे, पर कोई खरीदार ना होगा। इस्तिस्ना 29वां बाब। इस्राएलियों के साथ जिस अहद के बांधने का हुक्म खुदावंद ने मूसा को मोआब के मुल्क में दिया, उसी की ये बातें हैं। ये उस अहद से अलग है जो उसने उनके साथ होरेब में बांधा था। सो मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलवाकर उनसे कहा, तुमने सब कुछ जो खुदावंद ने तुम्हारी आंखों के सामने मुल्के मिस्र में फिरौन और उसके सब खादिमों और उसके सारे मुल्क से किया देखा है। इम्तिहान के वो बड़े बड़े काम और निशान और बड़े बड़े करिश्मे तूने अपनी आंखों से देखे, लेकिन खुदावंद ने तुमको आज तक ना तो ऐसा दिल दिया जो समझे, और ना देखने की आंखें और सुनने के कान दिए। और मैं 40 बरस बियाबान में तुमको लिए फिरा, और ना तुम्हारे तन के कपड़े पुराने हुए, और ना तेरे पांव की जूती पुरानी हुई। और तुम इसीलिए रोटी खाने और मैं या शराब पीने नहीं पाए, ताकि तुम जान लो कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। और जब तुम इस जगह आए तो हिस्बोन का बादशाह सैयोन और बेसन का बादशाह औज हमारा मुकाबला करने को निकले, और हमने उनको मारकर उनका मुल्क ले लिया, और उसे रोबेनियों को और जदियों को और मनीसियों को आधे कबीले को मिरास के तौर पर दे दिया। बस तुम इस अहद की बातों को मानना और उन पर अमल करना, ताकि जो कुछ तुम करो उसमें कामयाब हो। आज के दिन तुम और तुम्हारे सरदार, तुम्हारे कबीले और तुम्हारे बुजुर्ग और तुम्हारे मनसबदार और सब इस्राएली मर्द
اور तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवियां और वो परदेसी भी जो तेरी खैमागाह में रहता है, खा वो तेरा लकड़हारा हो, खा सका, सब के सब खुदावंद अपने खुदा के सामने खड़े हो, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा के अहद में, जिसे वो तेरे साथ आज बांधता, और उसकी कसम में, जिसे वो आज तुझसे खाता है, शामिल हो, और वो तुझको आज के दिन अपनी कौम करार दे, और वो तेरा खुदा हो, जैसी उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाई। और मैं इस अहद और कसम में फक्त तुम ही को नहीं, पर उसको भी जो आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा के हजूर यहाँ हमारे साथ खड़ा है, और उसको भी जो आज के दिन यहाँ हमारे साथ नहीं, उनमें शामिल करता हूं। तुम खुद जानते हो कि मुल्के मिस्र में हम कैसे रहे और क्यों कर उन कौमों के बीच से होकर आए जिनके दरमियान से तुम गुजरे, और तुमने खुद उनकी मकरू चीजें और लकड़ी और पत्थर और चांदी और सोने की मूर्तें देखीं जो उनके हां थीं। सो ऐसा न हो कि तुम में कोई मर्द या औरत या खानदान या कबीला ऐसा हो जिसका दिल आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा से बरगश्ता हो, और वो जाकर उन कौमों के देवताओं की प्रस्तश करे, या ऐसा न हो कि तुम में कोई ऐसी जड़ हो जो अंद्रैन और नागदोना पैदा करे, और ऐसा आदमी लानत की ये बातें सुनकर दिल ही दिल में अपने को मुबारकबाद दे और कहे कि खा मैं कैसा ही हटी होकर तर के साथ खुश्क को फना कर डालूं, तो भी मेरे लिए सलामती है। पर खुदावंद उसे मुआफ नहीं करेगा, बल्कि उस वक्त खुदावंद का कहर और उसकी गैरत उस आदमी पर बरीख्ता होगी, और सब लानतें जो इस किताब में लिखी हैं उस पर पड़ेंगी, और खुदावंद उसके नाम को सफाए रोजगार से मिटा देगा। और खुदावंद इस अहद की उन सब लानतों के मुताबिक जो इस शरीयत की किताब में लिखी हैं, उसे इस्राएल के सब कबीलों में से बुरी सजा के लिए जुदा करेगा। और आने वाली पुश्तों में तुम्हारी नस्ल के लोग जो तुम्हारे बाद पैदा होंगे, और परदेसी भी जो दूर के मुल्क से आएंगे, जब वो इस मुल्क की बलाओं और खुदा की लगाई हुई बीमारियों को देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि सारा मुल्क गोया गंधक और नमक बना पड़ा है, और ऐसा जल गया है कि इसमें ना तो कुछ बोया जाता, ना पैदा होता, और ना किसी किस्म की घास उगती है। और वो सदूम और अमूरा और अदमा और जोबीम की तरह उजड़ गया, जिनको खुदावंद ने अपने गजब और कहर में तबाह कर डाला। तब वो बल्कि सब कौमें पूछेंगी कि खुदावंद ने इस मुल्क से ऐसा क्यों किया, और ऐसे बड़े कहर के भड़कने का सबब क्या है। उस वक्त लोग जवाब देंगे कि खुदावंद इनके बाप दादा के खुदा ने जो अहद इनके साथ इनको मुल्के मिस्र से निकालते वक्त बांधा था, उसे इन लोगों ने छोड़ दिया, और जाकर और माबूदों की इबादत की और प्रस्तश की जिनसे वो वाकिफ ना थे, और जिनको खुदावंद ने इनको दिया भी ना था। इसलिए इस किताब की लिखी हुई सब लानतों को इस मुल्क पर नाजल करने के लिए खुदावंद का गजब इस पर भड़का, और खुदावंद ने कहर और गुस्सा और बड़े गजब में इनको इनके मुल्क से उखाड़कर दूसरे मुल्क में फेंका, जैसा आज के दिन जाहिर है। गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, पर जो बातें जाहिर की गई हैं, वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए हैं, ताकि हम
इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें। इस्तिस्ना 30वां बाब। और जब ये सब बातें यानी बरकत और लानत जिनको मैंने आज तेरे आगे रखा है तुझ पर आए, और तू उन कौमों के बीच जिनमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको हनका कर पहुंचा दिया हो, उनको याद करे, और तू और तेरी औलाद दोनों खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरें, और उसकी बात इन सब अहकाम के मुताबिक जो आज मैं तुझको देता हूं, अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से माने, तो खुदावंद तेरा खुदा तेरी असीरी को पलट कर तुझ पर रहम करेगा, और फिर कर तुझको सब कौमों में से जिनमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको परागंदा किया हो, जमा करेगा। अगर तेरे आवारागर्द दुनिया के इंतहाई हिस्सों में भी हों, तो वहां से भी खुदावंद तेरा खुदा तुझको जमा करके ले आएगा, और खुदावंद तेरा खुदा उसी मुल्क में तुझको लाएगा जिस पर तेरे बाप दादा ने कब्जा किया था, और तू उसको अपने कब्जा में लाएगा। फिर वो तुझसे भलाई करेगा और तेरे बाप दादा से ज्यादा तुझको बढ़ाएगा, और खुदावंद तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। और खुदावंद तेरा खुदा ये सब लानतें तेरे दुश्मनों और कीना रखने वालों पर जिन्होंने तुझको सताया नाज़िल करेगा, और तू लौटेगा और खुदावंद की बात सुनेगा और उसके सब हुक्मों पर जो मैं आज तुझको देता हूं अमल करेगा। और खुदावंद तेरा खुदा तुझको तेरे कारोबार और आस औलाद और चौपायों के बच्चों और जमीन की पैदावार के लिहाज से तेरी भलाई की खातिर तुझको बरोमंद करेगा, क्योंकि खुदावंद तेरी ही भलाई की खातिर फिर तुझसे खुश होगा, जैसे वो तेरे बाप दादा से खुश था, बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा की बात को सुनकर उसके अहकाम और आईन को माने जो शरीयत की इस किताब में लिखे हैं, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरे, क्योंकि वो हुक्म जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं तेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं, और ना वो दूर है। वो आसमान पर तो है नहीं कि तू कहे कि आसमान पर कौन हमारी खातिर चढ़े और उसको हमारे पास लाकर सुनाए, ताकि हम उस पर अमल करें। और ना वो समुंदर पार है कि तू कहे कि समुंदर पार कौन हमारी खातिर जाए और उसको हमारे पास लाकर सुनाए, ताकि हम उस पर अमल करें। बल्कि वो कलाम तेरे बहुत नजदीक है, वो तेरे मुंह में और तेरे दिल में है, ताकि तू उस पर अमल करे। देख, मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई को और मौत और बुराई को तेरे आगे रखा है, क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म करता हूं कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी राहों पर चले और उसके फरमान और आइन और अहकाम को माने, ताकि तू जीता रहे और बढ़े, और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में तुझको बरकत बख्शे जिस पर कब्जा करने को तू वहां जा रहा है। पर अगर तेरा दिल बरगश्ता हो जाए और तू ना सुने, बल्कि गुमराह होकर और माबूदों की प्रस्तश और इबादत करने लगे, तो आज के दिन मैं तुझको जता देता हूं कि तुम जरूर फना हो जाओगे, और उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने को तू यरदन पार जा रहा है, तुम्हारी उम्र दराज ना होगी। मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे
اور تیری اولاد بھی، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے، تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی۔